ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. айни ҳол хай ягон кас ҳам набошад, вале дар повтори ҳамин эфир аллакай дигар одамон метавонанд ки пурратару хушрӯтар бе ягон таваққуф барномаро тамошо кунанд. чӣ ки аз рӯи мавзӯи барнома медонем, барнома дар бораи мерос меравад, дар гирду атрофи ҳуқуқи меросӣ ки яке аз қисмҳои муҳимтарину ва охиртарини ҳама гӯем кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар қисми сеюми кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти ҳуқуқ дар бораи мерос чист, чӣ тавр мерос қабул карда мешавад, чӣ тавр аз мерос одам барканор карда мешавад, чӣ тавр васиятнома тартиб дода мешавад, шаклҳои васиятнома, оқибатҳои нодуруст пур кардани васиятнома ва ҳоказо ва ҳоказо. ҳама тарафа дар бораи ҳуқуқи мерос сухан меравад ва вобаста ба ҳамин дар ин барнома мо гап мезанем. чун ҳамеша медонед ки шумо метавонед ҳам дар комментарияҳо дар поёни барнома ё ин ки дар ҳамин чат айни ҳол метавонед ки якбора фикру ақидаи худатонро ё ки саволҳое ки доред пешниҳод намоед ва ба ин саволҳо мо ҳадалимкон ҷавоб хоҳем дод. айни ҳол ман линкро навиштам дар чиз, ман аз StreamYard.com фалону фалон, метавонед ба тариқи он шумо ба мо ҳамроҳ шавед. инак чӣ ки гуфтем, мавзӯи меросӣ ҳаст ва талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора сухан меронем. якчанд саволҳо ҳаст вобаста ба ҳуқуқи мерос, вобаста ба қабул намудани мерос ва дигар мафҳумҳои ҳуқуқи меросӣ, ба онҳо низ ҷавоб медиҳем. агар чӣ ки гуфтам савол пайдо шавад, метавонед нависед ё ки эфирда баромада ҳамроҳи мо ҳамсӯҳбат шавед, дар бораи ин гап мезанем. хотиррасон мекунем ки ин барнома барои он тартиб дода шуд ки дирӯз ҳам дар бораи мерос савол омада буд ва ҳамин саволҳои меросӣ бениҳоят бисёртар шуд ва бораи ҳамин фикр кардем ки хубтар мешавад ки ҳама онҳоро дар як барнома ҷамъ карда як барномаи махсуси муайяне тартиб диҳем. дар ин навбат кӯшиш мекунем ки барномаамонро кӯтоҳтар кунем, мақалан дар ҳудуди 1 соат агар мо ғунҷем бениҳоят хуб мешавад. ва боз хотиррасон мекунам ки дар ҳамин канали ҳуқуқи мо, дар канали ютуби мо ҳуқуқи ман аллакай 2 барнома, яъне ки дар бораи махсус дар бораи мерос нашр карда шудааст ва ин айнан ҳамин хел ҳам ном дорад саволу ҷавоб мерос қисми якум ва мерос қисми дуюм. агар шумо ҳамон плейлисту ки чизро мегӯядам рӯйхати видеоҳоро тамошо кунед, дар ҳамонҷо ҳамин видеоҳои нашр кардаи мо ҳаст. он чизе ки аз инҷо нафаҳмидед ё ки он чизе ки дар ин суҳбат мо нагуфтем, метавонед аз он каналҳо гирифта, аз он барномаҳо гирифта як бори дигар аз назар гузаронед. инак хай интизор намешавем ки кай 10 нафар мешавем ё ки 15 нафар мешавем, бинобар сабабе ки айни ҳол бисёр дигар ашхосону бародарону дигар каналҳо низ эфир доранд. фикр мекунам ки бисёри тамошобинон ба онҷо рафтагӣ ва ин барномаи мо фақат барои ҳамоное ки мехоҳанд маҳз дар бораи ҳамин ҳуқуқашон донанд, барои ҳамон ҳаст. касе ки хай успед кард нағз, касе ки успед накард ба гуфтани ҳисоб, баъдтар вақте ки бо мурури зиёд шуданашон мо метавонем кӯтоҳ дар бораи оне ки чизе ки дар ин ҷо гуфтем гап занем. инак шурӯъ мекунем аз он ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти меросӣ, яъне тамоми ҳамон ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои одам вобаста ба мерос чӣ тавр қабул карда мешаваду дигар ҳама тарафа дар кодекси гражданӣ дар қисми сеюми он оварда шудааст ва ҳамин хел ҳам фасли ҷудогона ҳаст. фасли 6 ном дорад, ҳуқуқ ба мерос, ва дар он ҷо ҳам аввал муқаррароти умумӣ оварда мешавад, бобҳо тақсим шуда ки дар муқаррароти умумӣ оварда мешавад. баъд аз ин
معین کرده می شود که میراثگیری با از روی قانون چی معنا دارد، میراثگیری از روی وصیت‌نامه چی معنا دارد و این طرف و اون طرف. و این حال اکنون من با شما گفتنی هستم که با کدام نمود با کدام راه ها میراث قبول کرده می شود. میراث اصلا با دو راه قبول کرده می شود، با راهی قانونی و با راهی وصیت‌نامه. و برای هر یک در همین راه قبول کردن میراث، گشوده شدن میراث، ترتیب قبول میراث، چی با راهی وصیت‌نامه یا چی با راهی قانونی، بابای مخصوص هست که ما مختصرا درباره همون کمی میگذاریم و بعد به سوال جواب ها میگذاریم تا اینکه بیشتر به سوال جواب پاسخ دهیم و خوبتر است. اینک کودکس گраждани قسمی سیوم درباره حقوق میراث چی میگوید؟ مقررات عمومیش اگر ما گرفته گذاریم، درباره اون صحبت می‌رود که میراث خودش چیست، میراث عموما چیست. میراث یعنی که گذشتن اموال یک اشخاص بعد از وفاتش بعد دیگر آدمان، یا اینکه به یک کارخانه دولتی یا که به خود دولت همین رو میراث میکنند. یعنی از نام یک کس به نام دیگر کس گذراندن اموال، یعنی صاحب دیگر پیدا کردن اموال بعد از وفات صاحب ملک. در دوره زندگانی آدم نمیتواند که اموال خودش رو همچون میراث گفته به یک کس تقدیم کند یا که به دولت بخشد، چون که این شرطنامه هدیه میشود یا که خرید و فروش میشود یا که نمیدونم امانت میشود یا دیگر. میراث فقط در نتیجه وفات صاحب ملک به عمل میآید. یعنی که اگر صاحب ملک شخصی که وفات کرد صاحب یگان اموال نباشد، میراث نیز گشوده نمیشود، میراث با وجود نمیاد. چقدر که گفتیم دو اساسی قبول میراث است، به طریق قانونی و به طریق وصیت‌نامه. چقدر که از نامش معلوم است، به طریق وصیت‌نامه الکی معلوم است، شهر و فصل بسیار هم دیگه بودن لازم نیست. به طریق وصیت‌نامه همون لحظه آدم میراث رو قبول میکنند اگر وصیت‌نامه ترتیب داده شده باشد و نام آن کس در همونجا نوشته شده باشد. و به طور قانونی گفته همون طرز قبول میراث رو مینامند که وصیتگر، یعنی که همون شخصی که وفات کرد و صاحب اموال بود، یگان حجت ترتیب نداد، یعنی که ناگهانی وفات کرد که از یادش برآمد یا که نمیدونست درباره وصیت‌نامه، القصه یگان حجت، یگان وصیت نموده است و در این لحاظ از روی قانون دولت اموال او رو طبق همین مقررات قانونی که ما دیده برآمده ایستادیم، کودکس گраждани قسم سوم، اموال او رو به نسل‌های او تقسیم میکنند. چطور تقسیم میشود کوتاه‌تر گفته میگذاریم. باز در فصل مقررات عمومی گفته شده است که مهلت قبول میراث این 6 ماه است، یعنی که باید در مدت 6 ماه آدم دعوا پیشنهاد کند اگر دعوا باشد، داشته باشد، یگان بحث داشته باشد در قبول میراث، یا اینکه اگر بحث هم نباشد در همین مدت و الکی باید با قبول میراث شروع کند، یا اینکه او رو به واسطه هرچند که هم حجت هم ترتیب ندهد یگان حجت او صاحبی کند و اختیارداری کند، یعنی که واقعا میراث رو قبول کند. محلی گشوده شدن میراث چی معنا دارد؟ محلی گشوده شدن میراث معنای آن رو دارد که میراث رو فقط در محلی که همون اموال شخص جایگیر است در همون جا میگشوند. وارثان که میباشند، وارثان این همون شخصان و نزدیکان شخص فوتیده میباشند که در وقتی گشوده شدن میراث زنده اند و همچنین آن فرزندی که در بطن مادرش حالا تولد نشده است ولی در بطن مادرش هست و از شخص فوتیده با وجود آمده است، او نیز حساب کرده میشن. در همین حالت وقتی که در بطن مادر فرزند است، میراث تو تولد شدن همون کودک به تقسیم می‌ایستد. بعد از تولد شدن کودک، اگر کودک زنده تولد شود، بعد میراث از طرف نوتریوس دولتی تقسیم کرده میشد بین وارثان او، میراث گزاران او. اگر
بدتر زیادتر بینیم که در قانون چی میگویند درباره قبول میراث، درباره گذشتن میراث و از یک شخص به شخص دیگر، از دست یک کس به دست دیگر. در اینجا ما میتونیم ببینیم که یک حالت نیز هست، حالت گذشتن میراث به دولت. قانون چی میگه در همین حالت؟ یعنی که در کدام حالت دولت میتواند میراث را قبول کند؟ در حالتی که اگر خودی صاحب اموال مالش را در وصیت‌نامه ترتیب داده، در وصیت‌نامه ترتیب دادهش به دولت بخشد، به میراثخوارانی که دارد به آنها نبخشد، راست به دولت بخشد در این مورد. و در مورد دیگر که اگر میراث گزارنده همون شخص فوتیده یگان وارث نداشته باشد، یگان خویش تبار نداشته باشد، یگان اولاد نداشته باشد و در این حالت هم از طبق قانون میتواند اموالش رو به دولت بخشد و میتواند که هم طبق وصیت‌نامه اموال خودش رو به صاحب دولت گذراند. حالت سوم آن است که اگر وارث هم داشته باشد ولی به طریق نتریالی این وارثان را از قبول میراث محروم کرده باشد، در وصیت‌نامه عموما نام آنها نباشد، نگذرانده باشد، یا که در وصیت‌نامه نوشته باشد که همین میراثگیران رو من از قبول اموال خود، از میراث خود رد میکنم، آنها رو محروم میگردانم. به همین طریق هم آنها همچون شخصانی که حقوق به میراث نداشته اعتراف کرده شده، اموال این میراث گذارنده به دولت میرود. من اکنون میخواستم درباره به طور وصیت‌نامه قبول کردن میراث برای شما گپ زنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد یوسف خوش آمدید. ما در اینجا درباره حقوق، درباره میراث گپ میزنیم. چیزی که دیروز گفته بودم و تکلیف هم کرده بودم، بغیر از این باز چند سوال دیگر آمادگی هست در با عنوان ما که درباره میراث هستیم و میخواستیم درباره همین میراث کمی هم شرح دهیم که میراث چیست، چه قبول کرده میشود، از طرفی که قبول کرده میشود، اگر بحث پیدا شود در مورد قبولی میراث و تقسیم اموال چی کار کردن در کار و بعد سوالهای پیشتری شما جواب خواهیم داد. این حال میگذارم باز به مقررات قانون درباره میراثگیری با طریق وصیت‌نامه و چیزی که گفتم این از نام همین مقررات الکی معلوم هست که وصیت‌نامه چیست. وصیت‌نامه این یعنی که با طریق نتریالی تصدیق کرده شده امری شخص وابسته به آنی که مال و ملک وی بعد از وفاتش به کی میرود به کی نمیرود. البته که وصیت‌نامه را بیشتر و خوبتر باید که در اداره نتریالی تصدیق کرد، ولی حالت‌های میشوند که بنابر بیماری آدم، بنابر نتوانستنی رفتن به نتریوس یا که ندانستنی اون حالت میشود که شخص نتریوس رو یافته نمیتواند یا که در اون محل نتریوس عموما نیست. در این مورد قانونگذار اجازه داده است که مثال سرداری قسم حربی میتواند همون عقیده و فکر و خواهش اون شخص رو همچون وصیت‌نامه امضا کند، وصیت‌نامه همون شخص رو همچون نتریوس امضا کند. در این مورد سر دکتر میتواند اگر در این حادثه در بیمارخانه گذارد و یک کدام بیماری خواهد که وصیت‌نامه نویسد، میتواند وصیت‌نامه او را تصدیق کند و تصدیق او نیز همان برابری تصدیق نتریوس حساب میشود. از این لحاظ باید که حتما وصیت‌نامه تصدیق داشته باشد. وصیت‌نامه را ممکن است که در اختیار یک شاهد گذراند، ولی باید که این شاهدان نامشان در وصیت‌نامه نوشتگی نباشد. یعنی که وصیت‌نامه میتواند هم پنهانی باشد و میتواند که وصیت نوشتگی وصیت دهنده بهتر خبر دهد اوید فکر و عقیده‌اش، اوید اون نیت‌هایش وابسته به اموالش، به خویش تبارش، به اون کسانی که وصیت کرده است. در اینجا یگانه مشکلی و مقررات قانون اوید اون که باید وصیت پنهانی باشد نیست. میتواند گپ بزند که من
با شما میراث گذاشتم اموالم را، یا اینکه با این یا که با آنش. من در ماده 11157 قاعده عمومی شکل وصیت‌نامه اومدند که همین رو می‌خواستم با شما بگم. وصیت‌نامه طبق قانون باید به شکل خطی ترتیب داده شده باشد و محلی ترتیب دادن آن، زمانی آن نشان داده شده باشد. یعنی که اگر یکی از همین طلبات‌ها نباشد، در کجا ترتیب داده شده است، کی ترتیب داده شده است، اگر نباشد علاقه میتواند که بحث پیدا شود روی درستی و قانونی وصیت‌نامه. وصیت‌نامه‌های زیرین که در شکل خطی ترتیب داده شدن اعتراف کرده میشوند. خیلی که من گفتم وصیت‌نامه‌ای که به طور نتریالی ترتیب داده شدن، وصیت‌نامه‌هایی که به همین شکل نتریالی برابر کرده شده. یعنی اون چیزی که من گفتم در دکتر امضا کرده شده باشد، سرداری همون بیمارخانه، سرداری قسم حربی، حتی میتونه در محبس سرداری محبس امضا کند وصیت‌نامه رو. این وصیت‌نامه‌ای که به طور نتریالی تصدیق گردیده و برابر حساب میکنند. وصیت‌نامه باید از طرف وصیت کننده شخصا امضا گردیده باشد. اگر اینجا باز اگر هست، اگر وصیت کننده با سبب نقصان جسمانی بیمار باشد یا که بی‌سواد باشد، نوشته نتواند وصیت‌نامه را با دست خودش امضا کرده نتواند، پس با خواهش او و در حضور نتاریوس یا اون شخص دیگر، از اون جمله مثال همون دکتری سردکتر و سردار قسم حربی و دیگر ممکن است که شخص دیگر با نشان دادن البته که سبب‌هایی که برای خود وصیت کننده امضا نکرد امضا گذارد. هرچند که قانون میگوید که وصیت‌نامه را باید خود وصیتگر امضا کند، ولی اگر او نتواند با یگان سبب‌های معین، سبب بیماری، سبب‌های نقصان جسمانی با سبب بی‌سوادی، میتواند که از نام او دیگر کس تصدیق کند با نشان دادن سببش و در حضور نتاریوس و شخصانی خالص. وصیت‌نامه با وصیت‌نامه به طور نتریالی برابر شده گفتیم، یعنی که همون وصیت‌نامه‌هایی هست که من گفتم مثل شخصانی که در جای محروم ساختن آزادی هستند و از طرف سرداران محلی محروم از ساختن آزادی تصدیق میشوند. این هست درباره اونی که اگر در محل زندگی کند که در آنجا نتاریوس نیست، کی امضا میکند؟ شخصی رهبری کننده مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی حقوقی امضا کردنی وصیت‌نامه این اشخاص رو دارد. طرزی بیکار کردن با اینکه تغییر دادن وصیت‌نامه چه خیلی است. سلام علیکم ماشین میلیونی، خوش آمدید. ما درباره وصیت‌نامه گپ میزنیم، ما درباره میراث گپ میزنیم. من عین حال درباره همین مقررات قانون درباره میراث کوتاه گفتم میگذارم، برای که بعدتر میخواستم که با سوال‌ها وقت رو بسیارتر جدا کنیم، با سوال‌ها جدا کنیم. و ما گفتیم که میراث به دو شکل تقسیم کردن شده میشود، به شکل وصیت‌نامه، یعنی که اگر شخص وصیت کند اموالش رو بعد وفاتش، و به شکل قانون، یعنی که اگر وصیت‌نامه نباشد به شکل قانون میراث به دیگران میگذرد. درباره وصیت‌نامه گفتیم که وصیت‌نامه باید از طرف خودش شخصا ترتیب داده شده باشد. اگر نتواند اون وصیت‌نامه را امضا کند، باید که در حضور نتاریوس یک شخص دیگر با اعتماد امضا میکند با شرط نشان دادن سبب‌های وصیت‌نامه. شخصی که وصیت‌نامه می‌نویسد دلخواه وقت میتواند که این وصیت‌نامه‌اش رو عموما بیکار کند یا که تغییرات دارد در این وصیت‌نامه و او وظیفه‌دار نیست که یگان کس را در آنجا نویسد. این اختیارا و خواهش خود همان است. در کدام حالت وصیت‌نامه را میتواند که به اعتبار حساب کند، یعنی که غیر قانونی حسابش کند. ماده 1163 کودکس گردشداری جمهوری تاجیکستان در این باره می‌نویسد که وصیت‌نامه‌ای که در شکل نامطلوب ترتیب داده شده است به اعتبار میباشد. یعنی که پیشتر من گفتم وصیت‌نامه باید محلی جای ترتیب داده شدنش، سنه ترتیب داده شدنش باید باشد. وصیت‌نامه باید شخصا از طرف وصیتگر امضا کرده باشد یا که از طرف شخصی که به
хоҳиши ӯ бинобар сабабҳои муайян имзо кардааст. Агар ин шакли васиятнома вайрон гардида бошад, аллакай вай беэътибор аст. беэътибор будани мазмуни алоҳидаи фармоишҳои дар васиятнома буда ба эътиборнокии қисмати дигари васиятнома дахл надорад. мисол агар як қисмати ҳамин васиятномаашро беэътибор ҳам ҳисоб кунанд, ин маънои вай надорад ки пурра ҳамаи васиятнома бекор карда мешавад. дар ҳолате ки беэътибор донистани васиятнома вориси тибқи ҳамин васиятнома аз мерос маҳрум гардида пайдо мекунад ки дар асоси умумии мерос соҳиби мерос шавад. яъне ки дар ин ҷо қонунгузор нависааст ки агар дар натиҷаи ягон нуқсон дар ҳамин васиятнома омадааст, ягон шахсе ки ба номи ӯ ягон чи монда шуда буд, мисол мошин монда шуда буд ва мошин дигар ба ӯ намемонад, ҳаққи гирифтани меросро аз ӯ озод карда мешавад. яъне ӯ меросро ба тариқи васиятнома намегирад, ӯ ба тариқи умумӣ мегирад, яъне ки ба тариқи қонунӣ. ба тариқи қонуниаш чист? ҳозир ман кӯшиш мекунам дар муддати як 5-6 дақиқа ба шумо фаҳмонам. ба тариқи қонунӣ гуфтам, қабул намудани меросро дар ҳолати мавҷуд набудани васиятнома меноманд ва дар ин ҷо бояд гуфт ки ба наздикони ӯ, хештабораш, наздикони ӯ ва дар қисмати охир ба давлат мерос тақсим карда мешавад. амлоди вай бояд гуфт ки дар ин ҷо навбат ҳаст. навбати аввал, навбати дуюм, навбати сеюм ва ҳоказо. инро ворисони навбати аввал меноманд, ворисони навбати дуюм ва ҳоказо. бинед мо дар 1166 дарбораи навбати аввали ворисони қонунӣ мегӯяд, яъне ки дар навбати аввал кист? якум ки ҳуқуқи қабул кардани меросро дорад. дар навбати аввал ба ҳиссаи баробар амвол байни фарзандон тақсим карда мешавад, байни ҳамсар тақсим карда мешавад, падару модар. фарзандони меросхӯр ва ҳамчунин кӯдакони шахси вафоткарда ки баъди вафоти ӯ таваллуд шуданд мегиранд. яъне ки агар он фарзанде ки дар батни модараш буду баъд аз вафоти ҳамин шахс падараш таваллуд шуд, ӯ низ баробар ба ҳиссаи баробар бо дигар фарзандони пеш таваллуд шуда, бо падару модар ё ки бо ҳамсар дар навбати аввал меистанд, бо ҳиссаи баробар байни онҳо бояд мерос тақсим карда шавад. дар бораи набирагон ва наслҳои онҳо бо ҳуқуқи пешниҳод мегирад, яъне ки агар фарзанд нагирад, метавонад ки меросашро ба фарзандони худаш гузаронад. навбати дуюм бошад, ин ба ҳиссаи баробар мерос байни бародарон, хоҳарони меросгузор, ҳамчунин байни бобу биби, чи аз тарафи модарӣ, чи аз тарафи падарӣ тақсим карда мешавад. навбати сеюм бошад бо ҳиссаи баробар мерос байни хоҳарони падару модар, яъне ки байни амак, тақо, амакӣ, ама тақсим карда мешавад ва духтарони ҳамин ашхосон, амакатону амаятону холаятон бо ҳуқуқи пешниҳод метавонанд ки меросро гиранд. ҳуқуқи пешниҳодаш чист? ҳуқуқи пешниҳодашро қонун мефаҳмад ки дар моддаи 1169 низ оварда шудааст ки ҳиссаи вориси қонуние ки то кушода шудани мерос ё дар як вақт бо меросгузор вафот кардааст, бо ҳуқуқи пешниҳод ба наслҳои дахлдори ӯ мегузарад ва дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қисмҳои моддаҳои фалон байни онҳо баробар тақсим карда мешавад. яъне ки мо дидем, фаҳмидем ки ҳам ба ҳиссаи ҳама ҳиссаҳо баробар тақсим карда мешаванд байни якум, дуюм ва сеюм гурӯҳ. оё шахс метавонад ки аз мерос даст кашад? албатта метавонад даст кашад. дар ин бобат аллакай бобҳои дигари кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон сухан мероранд, мисол қабул ва даст кашидан аз мерос ва ҳоказо. айни ҳол акнун мехостам ки он муқаррароти қисману алоҳидае ки гап задам дар бораи мерос ба итмом расонида ҳисобаш кунем ва мегузарем барои ба саволҳои шумо ҷавоб додан. инак яке аз саволҳои якум омадаги ҳамин буд ки оё дар турма мумкин аст ки одам
васиятнома нависад. Хеле ки гуфтам айни ҳол бале дар ҷойҳое ки дар ҷойҳои нигоҳдории давлатӣ, дар ҷое ки маҳрумият аз озодӣ ҳаст, дар турма метавонед, дар ИВС метавонед шумо васиятнома нависед, ҳатто метавонед дар СИЗО ҳам васиятнома нависед ва агар бо даъвати шумо нотариус ки ҳузур накунад, нотариус ки наояд, ё ки агар дар маҳале ки ҳамон муассисаи ислоҳии шумо дар ҷое бошад ки дар онҷо умуман нотариус набошад, он васиятномае ки шумо тартиб медиҳед вазифадор аст ки сардори ҳамон муассиса имзо кунад ва он аллакай васиятномаи қонунӣ ҳисобида мешавад ва тибқи қонун ӯро барои иҷроиш қабул мекунанд. яке аз саволҳои дигар ҳамин аст ки кай мерос кушода мешавад. Кушода шудани мерос, чихеле ки гуфтем, кушода шудани мерос яъне ки ҳуқуқи қабул кардани амволи ашхос баъд аз вафоти одам пайдо мешавад. яъне ки вақте ки зинда будан ягон кас даъвои онро надорад ки ин моли меросии ман аст, ин моли меросии ман аст, фалон моли меросии ман аст ва ба меросгузор фишор оварад ки ҳамин амволатро ба ман мон, ё ки айни ҳозир манбате баъд аз мурдани ҳозир манбате ҳамчун мерос ягон чиз дар давраи зинда будани соҳибмулк ба дигар кас гузашта намешавад. асоси кушода шудани мерос ин вафоти ҳамон меросгузор ҳаст. як саволи дигар ҳам дар инҷо пайдо шудааст, оварда шудааст ки мерос фақат ба амвол ҳаст. оё ҳуқуқ ба китоб, ҳуқуқ ба асар, ҳуқуқ ба ягон маҳсули эҷодиёти гузашта, насли гузашта ҳамчун мерос метавонад гузарад ё ки не? ҳангоми мероси ҳуқуқи муаллиф, чизе ки шумо гуфтед ин ҳуқуқи муаллиф аст, дар асос дар умум ҳуқуқҳои молу мулкӣ мегузаранд. яъне ки ҳуқуқ барои бознашр кардани ҳамон китоб ё ин ки асар ё ин ки ҳуқуқ барои гирифтани ягон подош аз нашри он, аз истифодаи ҳамон қонун дар назди дигар ашхос оиди пасту баланд кардани обрӯи ҳамин ҳуқуқҳои фитрии шахси содиркунандаи ҳамин ба вуҷуд оваранда ё ин ки чӣ мегӯянд ҳамон шахсе ки ҳамин асарро ба вуҷуд овардааст намешавед. шумо фақат дар қисмати ҳуқуқҳои молу мулкии он муаллиф ҳуқуқ доред. чихеле ки гуфтам, ҳуқуқ ба гирифтани маблағ аз нашри он асараш ё ки ҳуқуқи як бори дигар ё ки чанд дафъаи дигар аз сари нав нашр кардани асари ӯ мебошед. салом дӯстон, хушомадед ки дар барномаи мо ҳастед. ҳарчанде ки ман гуфтам сабабҳои барои чи имрӯз тамошобинон кам мебошанд, вале дар асл мо бояд аз рӯи ҳамон системамон равем. чихеле ки гуфтем, ин кор яъне ки расонидани ёрии ҳуқуқӣ, зиёд кардани донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандонро, аҳолиро, мо бояд ин корро напартоем. ҳарчанде ки айни ҳол агар ҳам дар эфир одам кам бошад, мо умедвор ҳастем ки баъдтар вақте ки ин барномаи мо дар шакли аллакай запис дар қатори дигар барномаҳо мемонад, онро шахсони бисёртар тамошо мекунанд ва ба он саволҳои худ ё ки ба он мазмуну муҳтавое ки мо чизе гуфтем диққати ҷиддитар метиҳанд ва як чиз барои худ ҳосил мекунанд.
یکی از سوالهای به نهایت مهم که در مرافعه سودی نیز استفاده برده می شود. بعضی آدمان وقتی که میراث گشوده می شود استفاده میبرند همون اموال میراث رو. مثال میگیریم منزل استقامتی. مثال در منزل استقامتی با پدرش تعلق داشت، در این منزل پسرش با کلینش زندگانی میکرد، فرزنددار بودند و منزل به نام پدرش بود. در وقتی که پدرش وفات میکند این پسر به نوتریوس نرفته، یگون حجت ترتیب نمیدهد، منزل رو به نام خودش نمیکند، استفاده برده میگیرد. بعد از چند وقت بحث به وجود میآید که منزل از امکش مثال فرض میکنیم دعوا میکند برای منزلی که یک برادر یا اون کسی دیگر دعوا میکند که این منزل عین حال هم به نام مرحوم همون پدر هست و ما میخواستیم که منزل رو همچون میراث گیریم چون که یگان کس این منزل رو نگرفته است. در اینجا باید که پسری که در همون جای زندگانی میکنه اثبات کند که او از لحظه وفات پدرش الکی به طوری هرچند قانونی که هم نباشد به طوری فاکتیکی به طوری واقعا منزل رو اختیارداری کرده است و حقوق میراث رو گرفته است و برای همین به سود می در یگان جا چی باید پیشنهاد کنند. اون حجت شخص باید پیشنهاد کند که او در حقیقت به طور واقعی همین منزل استقامتی جو که عموما دیگر اموال شخصی فوتیده رو اختیارداری میکند اینها میباشد. یعنی که در همون منزل استقامت کند، همون منزل رو اختیارداری کند. مثال بعد 6 ماهی اقلا از وفات همون شخص رشد پنهانی اون اموال استفاده برد. اگر این زمین باشد زمین رو کشت و کار کند، یک چی کار در این زمین بهبودی در آن گذراند، آن اموال رو از ویران شدن حمایت کند، از هجوم دیگر اشخاص حمایت کند. مثال اگر در بیرون پرداخته شده باشد و درون درآورد با دیگر نمودی شکل حمایت آن را حمایت کند. یا اینکه اگر آن اموالی کمتر کوتاه‌تر باشد که از یک جا به یک جا کوچولتر باشد ممکن باشد و میتواند که آن اموال را از خانه میراثگزار گرفته و خانه خودش کوچاند. این هم یکی از علامت‌های آن میباشد که شخص واقعا به قبول میراث شروع کرده است. یا اینکه میتواند بلانک‌های سپاریدن انداز را پیشنهاد کند به جای لازمه که در مدت طولانی او انداز همین زمین شخصی فوتیده را میسپارد، یعنی که او واقعا الکی به قبول میراث شروع کرده است و میراث رو قبول هم کرده است. اگر مثال میراث بر شکل یگان مال مانده باشد، گاو، گوسپند، و میتواند با تصدیق کردن آن که برای همین گاو و گوسپند شخص فوتیده او خوراک خریده است، این خریده است، نمیدونم علف خریده است، اثبات کرده تواند. این هم یکی از اثبات‌های آن میباشد که او واقعا الکی میراث را قبول کرده است. ولی خیلی با سبب‌های گوناگون در این باره بدتر خواهیم گپ زد. با سبب‌های گوناگون میراث را به رسمیت ندرآورده است. عبدالرحمن احمد سوال داده است. سلام علیکم. سوال داده است که من با فامیل شوهرم پاسپورت گرفتگیم. خیلی نقص سوالت را نفهمیدم. نقص کسی روزکشویی رفته است اشتیای تام هیچ گپ نیم و بحثمون را سخنمون را دوام دادن میگیریم. خواهید میتوانید که بدتر اومده باز اشتراک کنید. اگر نخواهید باز میتوانید در زپیس تماشا کنید، یگان مشکلی نیست. عموما من در باره چیزی که گفتم در باره میراث گپ زدیم، در باره اونه که چه خیلی میراث رو میگیرن چه خیلی میراث رو نمیگیرن و چند سوال هایی که هست به اون سوال ها جواب میدیم. در باره میراث بسیار هم گفتن ممکن است و یک چیز دیگر نیز خاطررسان هم کردنی هستم که
وقتی که آدم میراث رو قبول میکند و نه فقط اموال قبول میکند، نه فقط پول، مول، خانه، گوسپند، و همچنین قرضهای شخصی که میراث گذاشته است، قرضهای اون نفر رو نیز قبول میکنه. یعنی که عهده‌دار میشود که همین قرض رو به کردیتوران پرداخت کند. این رو هم هیچ وقت فراموش کردن در کار نیست. از این لحاظ سوال با میان میاد که اگر آدم فهمد که او حقوق گرفتن میراث رو دارد و بعد فهمد که او بیستید که در اینجا بغیر از میراث، بغیر از آن چهار پتینکه و لباس و یک گوسفند باز قرض بوده است، آیا ممکن است که از قبول نمودن میراث آدم دست کشد که نه من نمیگیرم میراث، من با در کار نیست؟ ماده 1179 ماست درباره همین گپ میزنه، یعنی که حقوق از میراث دست کشیدن. چی میگوید؟ وارث حقوق دارد در دوام 6 ماه از روزی که او درباره به میراثگیری دعوت شدنش دانست یا باید میدانست از میراث دست کشد. یعنی که اگر فکر کردیم که فرض کردیم که پدر وفات کرد و 4 پسر داشت، البته که همین 4 پسر همشون خبردار میشوند که پدرشون وفات کرد. در این حالتهای خیلی هم رد که گفتیم پدر وفات میکند و فرزندان اون خبردار نیستند. فرض میکنیم که یکی از پسران باید خبردار میشد و این سفر دیگه در روسیه بود. در مدت 6 ماه وی باید حقوق دارد که از قبول میراث دست کشد. قانونا و منطقه هم معلوم است که او خبردار است. یا یک کس به او میگوید، یا که پدر رو، یا که برادرانش گفتند، یا که خود او فهمیده است. اینچنین هنگام موجود بین سبب‌های عذرناک این مهلت رو ممکن است سود دراز نماید، اما نه بیشتر از 2 ماه. یعنی که آدم میتواند که در مدت 6 ماه از روز وفات میراث دهنده یا که از روزی که او فهمید که صاحب میراث شده است، در مدت 6 ماه میراث رو قبول کند و در همین مدت هم میتواند که از میراث دست کشد. ولی اگر یگان سبب عذرناک باشد که او نتوانست آمده و به طریق نتریالی و به نزد نتریس نتوانست آمده و در همین مدت 6 ماه دست کشد از میراث، او میتواند با پیشنهاد همین سبب عذرناکش درباره رد کردن حقوق قبول میراث عریضه پیشنهاد کنند. در اینجا من میخواستم یک قصه حادثه سودی رو با شما بیارم در مقصد درباره بر همین مهلت ها وابستگی دارد. یک جوان در روسیه با مدت 10 سال زندانی می شود، از تاجیکستان با مدت 10 سال زندانی می شود و در همین مدت او یگانه فرزندی پدرش می باشد. پدرش وفات می کند. وقتی کشوده شدن میراث، مالی خانه و در و همه چیزا با برادر و خواهری پدرش، یعنی که با تقا و عمه‌اش میگذارند، چون که این آدم نبود. و در حقیقت در وقتی نتریوس همه را دعوت میکرد، میراث کشوده میشد، باز میپرسند که کی حقوق میراثگیری رو دارد. آنها میگن که حق میراثگیری رو پسرش دارد، ولی پسرش در کجا است ما نمیدونیم. پسرش چند سال پیش برآمده رفت به طرف روسیه و در کجاست یگان کس خبردار نیست. همین طریق بعد از 6 ماه میراث بین 2 کس عمه و تقا تقسیم کرده می شود. بعد از آنی که فرزند مهلت جزا رو ادا می کند و می براید از تربه و خبردار می شود که پدرش وفات کرده است، میراث کشوده شده است و مالکیت پدری او، یعنی که مالکیت میراثی او با نسل علاقه بینید، با نسل علاقه دوم رفته است، چون که نسل یکم فرزندان بود، همسر بود، پدر و مادر بود. این رو در پیش برنامه ما گفته بودیم، نوبت یکم میراث گذار و نوبت دوم و نوبت سوم. در این حادثه این آدم تقا و عمه‌اش میگیرد، یعنی که نسل دوم میگیرند. پسر آماده عریضه پیشنهاد میکند به سود و خواهش میکند که مهلت قبول میراث، یعنی که این مهلت 6 ماه دراز کرده شود و بنابر سبب آن که او با سبب‌های عذرناک نمیتوانست عریضه پیشنهاد کند برای قبول میراث، چون که در محبس خانه بود و عموما خبردار هم نبود. پس از محبس آزاد شده است و خبردار. این یکی از سبب‌های عذرناک است.
سبب عذرناک میتوانند حالتی بیماری باشد، حالتی بیسوادی باشد، حالتی چنان عاجزی و محتاجی باشد که انسان نمیتوانست رفته فکر و عقیده خودش رو عرض کند اویدی قبولی میراث یا اینکه اویدی رد کردنی قبولی میراث. عبدالرحمن هست که میتونم که با فامیل خودم پاسپورت گیرم. شما اول فامیلتون رو علیش کنید، ایواز کنید، بعد با فامیل خودتون میتونید پاسپورت گیرید. برای همین در زکس رفته عریضه نوشتم در کورکی من میخواهم با فامیل پیشترم گذارم، تمام یگون مشکلی چیز نیست. البته میتونید وقتی که شما فامیل شوهرتون میگیرید یا که فامیل زنتون میگیرید معنی وای نداره که شما یک عمره گرفتگید و دیگر ممکن نیست اون رو تغییر دادن. البته میتونید که علیش کنید یا اینکه تغییر دید یا که عموما دیگر کنید. این حال ما در مورد حقوق از میراث دست کشیدن گفتیم. در همین ماده 1179 گفته شده است که دست کشیدن از میراث طریق پیشنهاد عریضه بر نوتاریوس محل کشوده شدن میراث از طرف وارث انجام داده می شود. یعنی که باید همون پسر از روسیه اومده به نوتاریان کانتور ناحیه وخش اومده عریضه پیشنهاد میکرد. از بس که در محبس بود، از بس که دیر فهمید، برای همین هم نه اومده بود و میراث به او تقسیم شده بود و او با سود ناحیه وخش عریضه می نویسد اویدی برقرار کردن مهلت و مهلت از طرف سود برقرار کرده می شود. اموال از عمه و تقو گرفته بعد این پسر داده می شود. ولی بینید ماده 11 و 80 در قانون در مورد محدودیت ها نوشته شده است که در همین حالت ها ممکن نیست از میراث دست کشید. در کدام حالت؟ اگر وارث هم با وصیت نامه و هم با قانون به میراثگیری دعوت شود، او حقوق دارد از میراث به او منسوب شونده با یکی از این اساس‌ها یا با هر دو از این اساس‌ها دست کشد. دوم، وارث حقوق دارد از میراث به او منسوب شونده طبق حقوق افزایش دهی صرف نظر از میراثگیری قسمت دیگری میراث دست کشد. دست کشیدن از میراث به فایده وارثان از طرف وصیتگر از میراث محروم شده یا وارثان ناشایسته اجازه داده نمی شود. چخیلی که گفتیم میراث گذار میتواند که یک چند آدم رو از میراث عموما محروم کند. به جای اینکه مثال به میراث اونها رو تقسیم میکند میراث رو با آنها وام میگذارد، ولی بعدتر معلوم میشود که این اشخاص نسبت به همین بابا و همین بیبی که میراث گذاشته همین خونه همین یکم کاری بد کردگی میزد او رو سیستماتیکی پستایل میزد، عذاب میداد، خوراکه نمیداد، دشنا میداد، آبرویش رو پست میکرد. این میراث ناشایسته، میراث گذار ناشایسته اعتراف میشود. او با طریق نتاری که با طریق سودی از قبول میراث رانده میشود و یگان میراث گذار دیگر حق ندارند که گویند که بله من قبول میکنم میراث، ولی اینکه میخواهم که میراث به من تعلق دارد به همین اشخاص روانه کرده شود، به آنها داده شود. در این مورد آنها چنین محدود کنی دستکشی از میراث قبول کرده نمی شود در قانون. یعنی که اگر یک بار که گفتن که به طریق سودی معین کرده شد که شما حقوق گرفتن میراث رو ندارید، به طریق دیگر هم نمیتوانید که میراث رو گیرید. سوال آمده است که آیا میراث ممکن است که کارخانه گیرد یا اینکه یگان تشکیلات گیرد، تشکیلات جمعیتی گیرد، یگان فاند گیرد، یگان حزب گیرد میراث را؟ اگر در سازشنامه ترتیب دیگر پیش بینی نشده باشد، کارخانه به هیئت میراث داخل شونده در شکل اصل تقسیم کرده نمی شود و طبق حصه‌ای به آنها منسوب بوده با مالکیت عمومی حصوی وارثان تقسیم کرده می شود. در اینجا بغیر از اونی که من حاضر میگم، در اینجا درباره خود کارخانه نیز آورده شده است که می شود که کارخانه کلان رو به میراث تقسیم کنند. چه خیلی می شود تقسیم همین میراث؟ آیا همین کارخانه بین وارثان تقسیم کرده می شود یا که دیگر خیر؟ در اصل تقسیم کردن کارخانه یعنی که
ба таври ҳиссавӣ тақсим кардане ки ба фаъолияти корхона дахл надошта бошад мумкин аст, вале агар корхонаро чунон тақсим мекунанд ки ҳама запчастҳоро камда гирифта баранду фурӯшанд, ба ин бояд роҳ дода нашавад. Афзалият ба он бояд дода шавад ки як ё якчанд меросгузор ё ин ки давлат соҳиби ҳамин корхона шаванд, то ин ки корхона фаъолияташро давом дода гирад ва ҳиссаи маблағии ҳамон меросгузорон ки аз маблағи ҳамин корхона бармеояд ба онҳо бояд тақсим карда шавад. акнун салому алейкум, раҳмати калон, бедиҳат ҳуҷҷати нағз овардем. як ҳуҷҷат дӯстон овардам барои корамон зарур аст. айни ҳол ман мебинам ки савол дар бораи ҳуқуқи меросӣ кам ҳаст, гӯем ки умуман савол ҳам нест ва шумораи шахсоне ки дар барномаи мо иштирок мекунанд бениҳоят кам ҳастанд. ягон маротиба чунин набуд ва фикр мекунем ки яъне ки дафъаи дигар барномаҳоамон камтар боз дертар монем, то ин ки мардум аз ифтор биёянд, мардум як камтар фаъолтар бошанд, чунки фаъолнокии шумо баъзе ба фаъолияти мо ҳам низ дахл дорад ва мо метавонем ки як бо ками рӯҳу болидаи тоза баъд аз ин боз барномаамонро гузаронем. айни ҳол дар ҳамин ҷо бинобар оне ки мо гӯё 2 нафар ҳастем, бо ман 3 нафар, ҳамин 2 шахси нафари ҳамроҳи ман бударо аз самими дил ташаккур мегӯям. бошед бародарон, касе ки набошед, умедворем ки пагоҳ бо мо низ ҳамроҳ мебошед. пагоҳ мо барномаҳомона аллакай муддаташонро дигар мекунем, муҳлати баромадан ба эфирро дигар мекунем, бо назардошти оне ки камтар ҳамин эфир аз дигар барномаҳо тозатару озодтар бошад. ва боз як чизи дигарро ман гуфтанӣ ҳастам. агар шумо ҳамон мавзӯъҳое ки ба шумо лозим ҳасту, мавзӯъе ки шумо мехоҳед ки дар борааш гап занем, метавонед ки дар описания ё ки дар комментарияҳои ҳамин видеоҳои мо нашр кунед ки чӣ мавзӯъ ба шумо камтар шавқовартар ҳаст. азбаски дар бораи мерос гуфта будед, ман барномаи меросро тайёр кардем, вале мебинем ки фаъолӣ аз тарафи тамошобинон бениҳоят кам ҳаст ва ман фикр мекунам ки ин сабаб аз худи мо вобаста аст, чунки мо вақтро нодуруст интихоб кардем ва ин хатогиро мо ислоҳ хоҳем кард. айни ҳол як бор дигар мегӯям ки ин барнома дар бораи ҳуқуқи меросӣ буд ва хотиррасон мекунам ки дар бораи мерос мо аллакай 2 барномаи дигар кардагием ва ин барномаҳо дар ҳамон рӯйхати видеоҳое ки мо тайёр кардагием бо номи саволу ҷавоб мерос қисми 1, саволу ҷавоб мерос қисми 2, агар ҳамон листи ҳамин рӯйхати видеоҳои ҳамин каналро бинед, дар он ҷо ҳаст, ҳамонҷо метавонед як бори дигар бинед. агар он чизе ки шумо дар он 2 видео наёфтеду дар ин видеое ки ман дар бораи ҳуқуқи мерос гап задам наёфтед, пас метавонед ҳатман ба мо мактуб нависед, мо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. инак дар 50 дақиқаи барномаамон мо барномаамонро қатъ мекунем, ба итмом мерасонем. дӯстони азиз, ташаккур касе ки ҳамроҳ буд бо мо, касе ки ҳамроҳ набуд, интизор мешавем ки пагоҳ дар барномаи дигари мо ҳамроҳи мо бошанд ва саволу ҷавоба фаъолтар иштирок кунанд дар барномаи мо. ташаккур дӯстони азиз, бо мо бошед. мо барои шумо ва шумо барои мо гуфтем. хайр мебошед.